अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ हमीद वदूद वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल लिवा'i वश्शफ़ाअति वल मक़ामिल महमूद अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतय्तुमुल ग़ाइता फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलता वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रिक़ू वग़र्रिबू रवाहुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हदीस। अवलन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों काफिरान बयौ इतिराज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बांधे करो सितासी नबी अलैहि सलाम तासे का अर्थ शै दरकी नो यानी माना दा बेआरो बिगूरो बद बांधे होता इस्तेमाल ओ कला बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़े हाजत की नास दुई काफिरान आदत दाउची तशमीतियाज़ बेचे कवले को वलाड़ा दे कवले नो दुई तदा बच कारी चेव सड़ई उतकीनी नो बदबे मनला कला कला हदीस के राजी और रज़ नबी अलैहि सलाम सरडान ज़गरा दा डाली की कुद खपल मख्ते की कुद तश जवाबी चेई को काफिरान वे यबूलु कमा तबूलुल मरअ नबी अलैहि सलाम दसी मित्याजी की लक खजे चिकी कदा दुई तार कारी और दुई तदा बद मालूमी दना से बायत नर्दी को वलाड़ मित्याजी नबी अलैहि सलाम तो मुसलमानां दी पार टूल दी अहकाम जिक्र करी इंशाअल्लाह कभी मसली बड़ी ला बदीखी बिन उस्तड़े वाड़ी चे उलमाओ रसूलुल्लाह हदीथना और अल्लाह पाक द कुरान ना अगर पूरी मसाइल रा मुस्तंबती करी दी कल सड़े फिक्र करी कि दा मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित भी कबली रा रसूलुल्लाह करी दी द रसूल अलैहि सलाम इन्हें दे मर्द हालातों द मुसलमानां दी पारा फायदा ये वलो ये मसला पकीदा कल चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात कीद नो इमामत मस्जिद नबवी की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राउल यवरस लग जोसवी नो अबू बकर सिद्दीक से इमामत को रसूलुल्लाह वदे को जयबानी इमामत रसूलुल्लाह से रुक रसूल अलैहि सलाम इमामत को और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का द नूर खल्क दे पार अग रसूल द रसूल अलैहि सलाम हक बची अगबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल उस्तई ज़माने के उलमाओ पदी किताबों जोड़ कर चिकड़ा यो सड़ाई इमाम वी और ददेगा मुख्तदियान तनल सीगी दले मुख्तदियान हक रसूल की तो मुबल्लिग वाई अगर मुबल्लिग पस इक्तिदा का वल सरंगला कला कला दसी कीगी मसलन यो चिरत जलसा दा स्पीकर उबार कानून की इमाम चिकम असली इमाम द अल्लाहु अकबर शान तुम खलक ची मुबल्लिगीन दी तदा इमाम रखल को तरसी दगा मुबल्लिग गब की ची जमा वदरेदा दी जमा वदरेदा पस खलक इक्तिदाउ की अल्लाहु अकबर वी द इमाम गगी न दौरेदा अगब जमा वदरेदा एगे पस दे इक्तिदाउ करले खल्क इक्तिदा भी से सवे न या कपमंस की मुबल्लिग गबुक अल्लाहु अकबर खुदी दे पदे अल्लाह अकबर बाने तकबीर तहरीमा मकसद न वाला तदे खल्क इक्तिदा दे इमाम पसीने कीगी देर मुदी मसअले त फिक्र वी कलच खलक देर वली ओ चेर तासी तबलीग को यानी दा गद मुदे इमाम नूर मुक्तदियान तरसो नो अल्तप की शर्त दाना चित दा गद रसवे दीता वाले दे तकबीर सर इब्तिदा के तकबीर तहरीमा मकसूद भी
مثلا امام الله اکبر ته لسم سب کې ولاړې د امام غږ دی واوري نو تا نه وروسته شل نور سپونه ولاړ دي ته داسې وکړه الله اکبر امبري تکبیر تحریمه سیم غږ له بلوړ ته چې خلکو ته غږ ورسېږي او که د تا دغسې مقصودي جمع ولاړه د الله اکبر د تا تکبیر تحریمه مقصد نه وله د تا اقتدا نه ده صحیح سوې ته په مانځه کې نه یې داخل نو د رسول الله ټول ژوند د مسلمانانو دپاره خیر د رسول علیه السلام د مرګ دغه حالت هم مسلمانانو ته مسئله شوله احنافو کې یو عالم تېر سوی ده علامه تمرکاشي الغزي الحنفي ده هم په مسئله کتاب جوړ کړی علامه ابن العابدین الشامی هغه هم په مسئله باندې کتاب جوړ کړی ده نو مسلمانانو خصوصا عوامو باید موږ د دین په اړه باندې څه ډېر شی زده کړو ما بله ورځ مولي صاحب ته ویلي مې اکثره داسې وي دي ما هره جمعه زړه وي چې زه بیان وکړم خو داسې وي کله مصروفیت دومره ډېر شي چې تر حد نه بیخي ډېر زه پرون د ماښام د مانځه سره مېلمنو نه خلاصه یم 10 بجې بیا ما ته چا زنګ وهلی وي موږ څه جرګه ده در روانې مې سترګې نه لرئ موږ یوه د جمعې شپه یې هغه هم جرګه ده روانه ده نو جرګې ته خو موږ نه یو ناست نو هغه خو دیده توالي پکې بس هغې کېږي نو مسلمانانو نو دغسې یو څه مسایل یو په دې ژمي کې مسلمانانو لپاره ډېر ضروري مثلا د موږ په دې صافو کلي کې عادت ټول د موږ احناف وي انشاءالله که راتلونکي جمعو کې زه د نکاح په اړه د جنازې په اړه څه احکام بیا وایم نن مې چې کوم حدیث ویلې دا وایم دا د موږ د احنافو مشهور کتاب رد المختار مشهور کتاب د هر څوک یې ډېر کمیز نشاني موږ په دې کلي کې عادت کله چې یو سړي جنازه کې شرکت وکړي بیا فاتحې ته تلل سره کوي موږ چم پاتې شو ځکه د موږ نیکه څه نه دي ویلي والد رحمه الله خو مو نه تللي سپین ږیرو ته معلومه ده نه تلو کله به چې جنازه کې شرکت وکړي بیا دا ډله به چې بیا ورروانه وه دې ډله کې دی نه تله کم طالب دي ورسره وي خو موږ ته کتاب تر هر څه نه معتبر خیر ده کله حالات داسې وي چې یو عالم د دې په خاطر چې مسلمانانو کې هغه پیدا نه شي مسئله باندې موږ بحث کوو د ساکو خلکو دلته چې فرحانه کم ناست دي دا واوره چا چې جنازه کې شرکت وکړه تکرار د فاتحې هغه ته مکروه ښه هلته جنازه وکړي بیا ملا صاحب روان کړي پاپلۍ پاپلۍ کېږي او روانې چیرې فاتحې ته ورځم ته خو جنازه کې ویې کړه هغه ټول حنفي فقهاو رایه ده بیا چې شي ته ور روانې دا دین نه مو ملنډې جوړې کړي که مسخري ټول حنفي فقها دا ټکی لیکي ویکره تکرار التعزیه تکرار د تعزیه مکروه ده بیا ملا روان شي ودرېږه راځه ملا صاحب بیا ورځو ملا جنازه کې ملا هم په ګناه کې ورسره داخل کوي تاسو پاسې ورسره داخلي چې جنازه کې نه وي واسه چې جنازه کې بیا د څه لپاره ورځي ډېرې داسې مسایل دي چې هغه د کتاب نه صراحتاً په موږ کې غلط دي رواج دي نو باید هغه موږ زده کړو څه وخت به یې بیا زده کړو نو خو همدا زموږ عمر او دا زما په یاد دي اول چې موږ راغلو کلي کې به مثلا مړی اوسو د شپې به م ورتلل بیا به م ورتلل اختر کې به م ورتلل دا ټول اسلام کې ناروا دي خو هغه اوس ورک شو دا ما دلته نن په ډېر افغانستان کې عادت ده اختر کې فاتحې ته ورځي که نه ورځي د اسلام کې ناروا ده او بیا چې داسې خوشحالۍ چې پې باندې راسي یو کاله پورې نه کوي دا اسلام کې ښځې مېړه چې مړ شي غم راځي چې ورباندې کوي 4 اشهر و عشرا 10 میاشتې 4 میاشتې لس کې ښځې په مېړه ما سوا د هغې نه چاته جواز نشته دا اوس په افغانستان کې خو رشخند تېر نه جوړ شوی ده مجبور دي چې علما ووایي یو سړی د نن نه 20 کاله مخکې مړ شوی ده د هغه ورځ اوس لمانځ کېږي روز شهید ده او بیا جنډې دي تور بیرغونه دي رخصتیګان دي دا په اسلام کې حرام دي سړی چې مړ شو لاړې د هغې په ورځ رخصتي کول په انسانانو کې خو د رسول الله نه ډېر عزتمند څوک نه و د رسول علیه السلام صلی الله علیه وسلم د مرګ په ورځ باندې چا هغه ورځ رخصتي نه ده نیولې دا ناروا د اسلام کې رخصتي دا ورځ نیولې د ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه چې په کومه ورځ شهید شوی خو هم ډېره د غم ورځ نو هغه ورځ ولې د تاریخ
کې د رخصتۍ ورځ نه نیول کېږي، روانه ده. ولې د حسین رضی الله عنه ورځ نه نیول کېږي، ناروا ده. ولې د علي رضی الله عنه د شهادت ورځ نه نیول کېږي، ولې ناروا ده. امام الذهبي په سیر اعلام النبلاء کې لیکلي کله چې امام الحرمین وفات شو په هغه وخت کې په شام او دمشق کې یو بادشاه یو کال بازار بند کړی و، دی رد کړي دا اسلام کې ناروا ده. احداد ترک د زینت غمرازي او رخصتي د چا د مرګ په خاطر اسلام کې ناروا دي. موږ په دې وطن کې شته دا ټول اسلام کې ناروا دي، ناجایز دي. نو باید مسلمانانو موږ دین زده کړو. په دې درته مفصل بحث کوو، کتاب راوړم ځان سره، کتاب مې به درته لګي چې چا په جنازه کې شرکت وکړي. موږ علماو ویلي دي چې منې یو وارې ومنې چې نه منې بیا چې قیامت کې دې موږ روان ته لاس روانه شي. تکرار د ښځو فاتحې دپاره اوس سالونونه نه جوړېږي. دلته هم کله کله شیطانان خبر راوړي او د ښځو هغه هم جوړه کړې وي په دا بستګي ډیګري باندې. ته خبرې د ښځو فاتحه اسلام کې روا ده، ښځو د فاتحې لپاره ورتلل روا دي، اسلام کې جایز ده. نو بس هغې غربیان همدې ته خوشحالې چې ښځې له کورو راوځي او چېرته کښېني د دوی بس بلي پکې. اسلام کې دا ناروا ده، اسلام کې دا ناجایزه ده، جواز نه لري. بحث به درته کوم دې باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ټول د رسول الله السلام دین منظم ده. اذا اتیتم الغائب، کله چې تاسې قضای حاجت ته راغلئ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، مه شا قبلې ته اړوئ نو مخ قبلې ته اړوئ. په قضای حاجت کې مدینه منوره کې قبله جنوبي ده. رسول الله ورته وایي شرقوا وغربوا، شرقا و جنوبا غربا کېنئ. خو مدینه کې په افغانستان کې شمالا و جنوبا به قضای حاجت ته کېنئ. اوس علما لیکي ولې علت پکې د دې نهي څه شی ده. علامه بدر الدین العیني عمدة القاری کې وایي علت احترام د بیت الله، رعایت احترام د بیت الله وشي. او علامه انور شاه کشمیري صاحب هم وایي، او په مالکیانو کې یو عالم تېر سوی ده، عارضة الاحوزي په ترمذي شرح لري، هغه وایي چې کله ته قضای حاجت ته کښېنې مخ به او شابه بیت الله ته نه اړوي. حدیث ته علت په دې حدیث کې څه شی ده؟ احترام د بیت الله ده. همونږ تاسې چې کله کښېنو نو بیا وایي چې مخ پښې بیت الله ته مه غځوه. رسول الله نه د پښو په اړه منع نه ده راغلې چې پښې بیت الله ته غځول یا چې څمرې بیت الله ته پښې غځوي، دا څنګه دي؟ نو علما وایي منع د رسول الله نه ده راغلې، خو فقها یوه خبر کوي په دې قضای حاجت کې بیت الله ته مخامخ کېناستل ولې ناروا دي؟ بې احترامي د بیت الله راځي. نو چې بیت الخلا بې احترامي راځي، نو علما وایي پښې غځولو کې بې احترامي راځي، باید پښې غځول هم بیت الله ته ونیسي. خو دومره فرق ده چې په قضای حاجت کې بیت الله ته مخامخ کېناستل یا شا باندې کېناستل، که تش جوابي چای وي او که غټ، مخامخ به بیت الله ته نه کښېني، نه به په دښته کې کښېني، نه به په بنیان او آبادۍ کې کښېني، دواړو کې ناروا ده. نو پښې غځولو کې بې احترامي راځي، پښې به نه غځوې، دا مکروه تنزیهي ده. او د هغه څه ورته وایي قضای حاجت ته کېناستل دا بیا مکروه تحریمي ده، معنا غټه ګناه ده. اسلام کې دا ناروا او ناجایزه د مسلمانانو. نه به پښې بیت الله ته غځوې، نه به قضای حاجت ته بیت الله ته کښېنې. لکه قضای حاجت ته چې بیت الله ته کښېنې د رسول علیه السلام د په دې باندې د احادیثو منع راغلې. یوه خبره شامي دلته رد المختار کې لیکلې، یو سړی قضای حاجت ته کېناست، مثلا یا داسې طریقه برابره وه چې یا به بیت الله ته مخ کوې یا به شا کوې، مثلا جنوبن و شمالن باد لګي، نو خو ته مجبور یې چې یا به قبلې طرف ته مخ کوي یا به شا کوي. ضرورت حالت پیدا شو بیا به کمسې کوي. نو علما لیکي کله چې ته اړ شولې نو بیا د مخامخ کېناستلو نه شا اړول یو څه کړه صحیح ده، دواړه ناروا دي. د ضرورت په حالت کې جایز ده، خو ته بیا شا بیت الله ته کا، مخ بیت الله ته مه کوه. کله چې اړ شولې، محتاج شولې، ضرورت درته پیدا شو، ځکه انسان چې ده
هغه ضرورتونه په عمر کې لري د انسان ضرورتونه پیدا کېږي کله چې دین کې یو مسئله راپېښوي نو انسان دغه د ضرورت حالتونه مستثنا دي نو دا یو بله مسئله شوه خبره مسلمانانو د احترام مسئله ده بیت الله ته به قضای حاجت کې مخامخ نه کښېني ولې به نه کښېني احترام بیت د احترامي د بیت الله ونیسي نو علما لیکي کوم شی چې غټ سړي ته احترامي ده وړکي ماشوم ته ناروا مورګانې چې کله بچیان قضای حاجت ته نیسي په غېږ کې نیسي که نه واړه بچیان مخ ته یې قبلې ته نه کړي دا مسئلې ته هم فکر مسلمانانو ځکه مسئله د احترام کله چې مسئله د احترام شوه مخ به بیت الله طرف ته ته نه اړوې د واړه ماشوم مخ به بیت الله ته نه اړوې اسلام کې د واړه ماشوم هغه مخ اړول بیت الله ته دا هم ناروا ده علما وایي نر ته د ورېښمو کالي اغوستل ناروا دي واړه ته به هم نه وراغوندي غټ سړي ته لاسونه سره کول اسلام کې ناروا دي یو د مرض وجې نه نر دپاره او د واړه ماشوم نر لاسونه به هم نه سره کوي د خلکو کې عادت ده چې ډېرې لورګانې ولري زمن ولري په لورګانو کې د یوې لور ته یا دوه لورګانو ته د نرانو کالي وراغوندي ښځې ته د نر کالي اغوستل نر ته د ښځې کالي اغوستل اسلام کې ناروا ده لعن الله من المتشبهين من الرجال بالنساء او عکس نر ته د ښځې کالي اغوستل ښځې ته د نر کالي اغوستل ناروا ده واړه ماشوم دا یوه عامه قاعده د فقه اسلام موږ پوهېږو مسلمانانو وروڼو نن د موږ مسلمانانو وروڼه داسې حالت ته ورسېدل چې د دین په اړه هره مسئله کوي دوی پکې راګیر دي حساب یې کوي مسلمانانو بیت الله ته مخامخ کېناستل زه دا خو به مزدی علت پکې څه شی ده احترام ده عزت ده د احترام په خاطر باندې هغه شی قاعده ده هغه شی چې غټ ته ناروا ده واړه ته ناروا ده ورېښم غټ ته ناروا دي واړه ته به هم نه وراغونې د ورېښمو کالي لاس سره کول نر ته ناروا دي واړه ماشوم لاس به هم نه سره کوي غټ سړي ته د ښځې کالي اغوستل ناروا دي غټې ښځې ته د سړي اوس یوې نجلۍ ته د نرانو کالي هلکانو کالي وراغوستلو دا هم اسلام کې جواز نه لري بحرائن کې شته دا مسئله همداسې د واړه ماشوم کېنول بیت الله طرف ته چې مورګانو نیولی وي دا هم اسلام کې جایز نه ده علما وایي وړکی ماشوم چې مور نیسي په افغانستان کې د جنوبن و شمالن نیسي او مخامخ د بیت الله ته نه کېنوي دا په اسلام کې جواز نه لري دا ناروا او ناجایزه ده وکذا یکره للمرأة امساک الصغیر للبول او الغائط نحو القبله قبلې طرف ته به ماشوم نه نیسي دا مکروه د اسلام کې نو مسلمان باید د خپل د دین د احکامو په اړه باندې خبر وي الله پاک دې موږ او تاسې د دین په اړه خبر وګرځوي مسلمانانو د دین علما لیکي هغه شی چې تا ته ناروا ده د بل ته هم اکتفا نشي پرې ورکولی مثلا علما لیکي د مردارې غوښه خوړل ناروا ده سپي ته به مرداره نه وړي زموږ حنفي فقها فرق کوي یو نجس ده یو متنجس ده نجس هغه ته ویل چې د ده ذات په خپله مردار وي دې نه نه ته انتفا اخیستی سي نه یې خرڅولی سي نه یې سپي ته ور وړلی سي که موږک مردار شي موږک نجس ده موږک به پیشکې ته نه ورځي د اسلام کې ناروا ده شراب به ته نه ته خرڅوی سي نه یې ته خوړلی سي نه ته به انتفا کولی سي شراب به غوا ته نه ورکوي غوا ته خوړل روا دي ته به یې نه ورړي موږک پیشکې ته خوړل روا ده ته به یې نه ورړي تا ته خرڅول د موږک ناروا دي تا ته ورول ناروا دي تا ته د موږک خرڅول حرام و ناروا دي خو د نجس خرڅول نفع اخیستل ورول دا ټول په اسلام کې ناروا دي اما د متنجس هغه شي ته موږ وایو چې خپله د ده ذات مردار نه وي څه شیان سره راجمع کړي یو شی په دې شیانو کې نجسو مردار وي د دې وجې نه دا ټول مردار سي دې ته متنجس وایي
د متنجس بیع هم روا او ورکړل حیواناتو ته روا دي. لکه مثلا د اوس زمانه کې دي بارمي چرګانو ته چې کوم وینو او سره نور دانه تیارېږي، دې دانه کې یو جز وینه نور لس رقم د شیان دي، نه لسم مثلا وینه ده، نو دا ټوله دانه چې شوله نجسه نه ده متنجسه ده، د دې خرڅول روا دي، د دې حیوان چرګانو ته وروړل روا دي. په شرع کې دا جواز لري، دا ناروا نه ده مسلمانانو ورونو، د دې جواز په شرع کې شته ده. اما نجس شی چې ده چې موږک مردار شو څومره خلک یې پیشکې ته ورواچوئ، مازغن یې خراب دي، دا اسلام کې ناروا ده وروا یې اچوه. نو مسلمانانو ورونو که موږ په دې فکر وکړو، موږ د دین په څومره شیانو کې ناخبر یو. تاسې د ما د نننۍ خبرې ورسره یاد وساتئ، نو ټولې خبرو نه موږ ناخبر یو. موږک پیشکې ته ورواچوه، دا ورواچول روا دي، باندې وغورځوه پیشکه ورته راوشړه، پروا نه کړي. چرګه مرداره شوه، کور کې مو چې سپی تړلی ور واچوئ، چرګه مرداره ده نجسه ده، دا سپي ته مه وروړه، سپی ورته راوشړه، پروا نه کوي. کور کې دې میږه مرداره شوله، غوا مرداره شوله، نو داسې مه کوه چې سپي ته ور واچوه. زه ډېر کشر وم، د ما دا په یاد ده، په پاکستان کې یوه میږه مرداره شوې وه، سړي پوستکی ترې وویسته، نو هر چا به غوښه ترې پرې کوله، سپیو ته یې وروړله. خو موږ نه پوهېدلو چې دین کې لکه موږ کشران وو. مسلمانانو ورونو، الله دې موږ ته د دین په اړه باندې معلومات راکړي. لکه د دین په اړه باندې معلومات الله پاک څومره شوقیان خلک پیدا کړي دي، دین سره یې څومره مینه وي، او موږ خو د انګریزي مینه رانیولې ده. الله دې زموږ په حال باندې رحم. علما وایي انشاءالله دا مې د سره وعده ده، خو تاسې دا دعا کوئ چې ما الله مصروف نه کړي، موږ سرک نه وایو د دې ساقو سره. یو ورځ د جمعې ټول په دې لاره باندې بحث درته کوم، خټه په لاره کې خیشته کړه، دې نه خوا سړک خام کړو، څه شته پوښ، نو خو دې ګارد چې ورک سي لږ، خو بیا هم هغه د خاورو سړک کوو، نو څه فایده یې موږ ته وکړله؟ د لارې حقوق څه نشته ده. علما وایي که سړي لاره کې اوبه وپاشلې، سړی پرې وغورځېد مجرم، نو موږ د لارې حقوق لرو. لاره کې کاږل شي اول خو ضرورت چې نه وي ناروا ده، که ضرورت وي کور کې دې جای نه وخیشتې، خو که په دې سړی وغورځېده په شرع کې ته ضامن وي. کناره راخلاصول لارې ته څنګه ده، پاس چجه راخلاصول لارې دپاره څنګه ده، په دین انشاءالله به یو ټول مفصل بحث درته کوو. موږ په دین کې ډېر احکام لرو، خو سړی حیرانه شي نو چې نو علما وایي کتابونو لمر ته به مخامخ نه کېږي، خو هلته چې لمر ښکاري، که لمر په وریځو کې بیا قضای حاجت ته کېناستل روا دي، سپوږمۍ که وریځو کې و بیا پروا نه کوي. یا ته مثلا په تشناب کې ولې لمر نه درته ښکاري، سپوږمۍ نه ښکارېدله، بیا مخامخ سپوږمۍ ته کېناستل او یا لمر ته مخامخ کېناستل بیا په شرع کې روا دي، بې جواز لري. جایز ده که نه جواز نه لري. مسلمانانو ورونو معنا مکروه تنزیهي ده. او علما لیکي چې انسان به په اوبو کې امتیازي نه کوي. نن د موږ دا څومره پاکه بیاله ده، د دې ټول کلي مردارې اوبه موږ دې ته ورروانې کړي. یعنې چې زه دې کلي ته راغلم، موږ به تاسې اوبه له دې نه نه څښلې، دې ټولو خلکو دې دې بیالې نه اوبه نه څښلې. کوم چې کې څا وه، خو کلي کې یوه ده هغلته څا وله، یوه ده خمسې جومات کې، یوه بله څا کله وه. نن اودس د سړي زړه نه پې باندې غواړي، که صحیح ده په روانو اوبو باندې اودس جایز ده، خو دومره نجاستونه ور روان دي. مسلمانانو ورونو، کله چې اوبه ولاړې اوبه وي یا به روانې اوبه وي، ولاړو اوبو کې امتیازي کول، که لږ وي که ډېرې وي، دا مکروه تحریمي ده. علما وایي چې په روانو اوبو په ولاړو اوبو کې قضای حاجت کول یا امتیازي کول دا مکروه تحریمي ده، نه به یې کوئ. حتی علامه ابن الحجر لیکلي په فتح الباري کې وي د شپې چې څوک په اوبو کې امتیازي کوي پیریانو ته تاوان رسوي، ځکه اوبه مأوا او جای د شپې د پیریانو وي، سړي ته تاوان رسوي. مکروه تحریمي ده. که لږ اوبه وي امتیازي پکې کول حرامه ده، که ډېرې اوبه وي ولاړې اوبه بیا پکې مکروه تحریمي ده. حرام ګوره څومره لویه خطرناکه مسئله شوله. لا یبولن احدکم، نبی علیه السلام وایي
میتیازي دې نه کوي او دې تاسې په ماء الدائم کې په ولاړو اوبو کې انه نهى ان يبال في الماء الراكد علیه السلام منع کړی په ولاړو اوبو کې میتیازي مه کوئ. اوس راځو دې خبرې ته مسلمانانو ورونو، حتی علما وایي که چا روان اوبو کې میتیازي وکړلې مکروه تحریمي، که لږ ویلې ولاړې اوبه لږ حرام، که ډېرې وي مکروه تحریمي، که چا په لوښي کې وکړي لوښی پکې ور واچوي دا هم ناروا دا هم ناجایزه ده. که روانې اوبه ولې روانو اوبو کې علما وایي که لږ ولې مکروه تحریمي، که ډېر عیني وي وایي دا هم مکروه تحریمي ده. اگر چې علامه ابن النجی په مسأله باندې لږ څه بحث کوي بحر رایق مولا مسلمانانو. اوس علما وایي سړی چې کښتۍ کې روان وي، کښتۍ ساحل ته نه وځي مزل روان ده نو دا سړی به څه کوي؟ نو علما لیکي کله چې یو سړی په هغه کې روان وي کښتۍ کې روان وي قضای حاجت چې کوي نو هغه اوبو ته ورځي دا ضرورت څه داسې مستثنا ده علما وایي دا پروا نه کوي. هغه علامه ابن العابدین الشامی رد المختار کې لیکي وی دمنګ په دمشق کې دا شام چې ده روانې اوبه ډېرې لري وی دمنګ په شام کې په روانو اوبو باندې په سیره کې نارابونه جوړ شوي دي وی دا اسلام کې څنګه دي؟ روا دي که ناروا دي؟ جواز لري او که نه لري؟ یعنې دا د اسلام د لحاظه څرنګه ده؟ جایز ده که جواز نه لري؟ مسلمانانو ته یې مه ورسره نیسه پرېږده بل څوک درسره فکر شي. مسلمانانو ورونو علما لیکي کتابونو کې کله چې اوبه مردارې وي مردارې اوبه په دې بیا یو ورځ درته بحث کوو. کله چې ملا خطبه کوي چنده کول اسلام کې څرنګه دي؟ هر وخت چپ کېدل خو نه دي پکار مسلمانانو ورته زموږ د دین مسئله ده دا په اسلام کې ناروا ده. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تفلحون د اسلام کې ناروا ده. کله چې خطبه ویل کېږي هلته چاته ویللی نه سي چې چپ شه د سلام جواب نه سي کولی نو چنده نو چې پکې راغلي خدای مو دې داسې پکې راولي نو موږ به د خلکو د وجې نه حق نه وایو. دا ټولې مسلمانان موږ په ټولو مسایلو کې راغلي الله دې موږ که خلک وایي چې په دې یو ورځ مفصل بحث کوو چې د خطبې کم آداب دي مسلمانانو نو موږ کله د ځانه سره زړه وچوي چې اوس کتاب یو څه وایي خلکو کې چې عادت ته بل ته شی ده موږ خلکو ته څه ووایو؟ که ورته وایو دا خو به څنګه چل سي بیا به موږ به څنګه کوو مړه به سو د لوږې اسلام کې ناروا ده. اسلام کې جواز نه لري چې کله خطیب خطبه ویلي نو الله پاک دې موږ په حال باندې رحم وکړي. دې موږ ویلل دي که یې منئ که یې نه منئ چې بیا ما مخکې ویلې نو علما وایي کله چې اوبه روانې اوبه وي هغې باندې په سیره کناراب جوړ یا د کنارابونو مردارې اوبه دې روانو اوبو ته پاکو اوبو ته ورځي دا هم ناروا ده. جامعه مسألة دي وكذا إجراء مياه الكنف إليها هذا وبك نارابون وبك روان وبوتا پاک وبوتا پریکو در اسلام کی ناروادي حق ویالي ونیوي هغه ډېر ترخدي په دې کلي کې څومره ډېر کورونه شته چې ډاري کې دي عامې دیالې پاک وبوتا کې نارابون وبور پریښي دي پریښي دي که نه نو خو چې خفه کېږي خدای دې زړونه وچوي. نو موږ خو د دې لپاره مسئله نه کوو چې اوس که د چا خوا بدېږي دا د موږ د احنافو کتاب ده انه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء فوق انهار الطاهره وی دا منع د اسلام کې چې په پاکو اوبو نهرونو باندې په سیره بیت الخلا وي جوړوي د اسلام کې ناروا. نعم ذكره سيدي عبد الغني في شرح طريق المحمديه انه يظهر المنع وإذا منع الإسلام من اتخاذ بيوت الخلاء فوق أنهار الظاهرة فسر بيت الخلاء بجوڑا كلا منع روان دمنا روان وكذا إجراء مياه الكلف إليها ده بيت الله وده تشناكون مردار وبور تريكو ده لمنا روان. أما کله چې اوبه مردارې شولې بیا صحیح ده لکه دغه د کابل د سیند اوبه چې پولي چرخي ته ځي ټولې مردارې شولې مالحې وګرځېدې لکه دی وایي بخلاف اجرائها الى النهر الذي هو مجمع مياه النجهه
نجس وهو المسمى بالمالح نجس مرداری اوبه دا د کابل د سیند اوبه هلته پورې چرخي کې مرداري کوي که پورې چرخي کې یا د کابل د ښار په منځ کې د اوبو ته چا بیا ټانکر د سپټیک څا نه راوایست بېرته پکې ورواچو پروا نه کوي اما که دې موږ بیا دې راوړ دا په اسلام کې ناروا الله دې دې موږ په حال باندې رحم وکړي ما مخکې مسلمانانو ته وویل چې اوس موږ څه وکړو خدایه که یې وایې وي ملا لکه څه دې ونی سوی ده دا هم ناروا شول او دا هم نه ولې موږ په شرع باندې نه برابر وو او که نه وایو مسلمانانو وروڼو خو موږ خو پکې راګیر یو خو موږ ته لا طاعة للمخلوق في معصیة الخالق نو موږ به د خالق منو او مخلوق خو نو هسې بله ورځ یو ملا په فیسبوک کې لیکلي وو وایي د موږ د مدرسې څه طالبانو وي پردي مځکې ته تلل بیا سړي منع کړي ول چې د موږ په پټي کې چېشته قضای حاجت کوي خو بیا هغه سړی یې ونی سوی ما ښه درو خو دې زده کړي ملا اسلام کې دا ناروا ده د چا مځکه کې قضای حاجت کول جواز نه لري قضای حاجت آداب لري د چا په مځکه کې قضای حاجت د چا په فصل کې قضای حاجت مثمرې میوهدارې د سوري لاندې ونې لاندې قضای حاجت په ژمي کې چې کله کوم ځای پیتا وایي هلته قضای حاجت کول اسلام کې ناروا نه دي مسلمانانو ته اذیت او ضرر رسوي والله دې مسلمانانو په حال باندې رحم خو خیر د مسلمانانو کې الحمدلله داسې خلک شته بیګا یو چا راته په واټساپ کې د ترکیې نه پیغام پرېښودلی نو وایي نه دې پېژنم چې هر څوک یې قسم په الله باندې زه تا ته د مور پلار نه ډېره دعا کوم ځکه وي تا چې څومره مسایل طالبانو ته کوي دا ټولې زه اورم ځکه تی وي چې نشر کوي وي مور پلار ته دومره دعا نه کوم لکه تا چې ما ته دین را زده کړی زه دلته وي مزدوري ته راغلی یم ما تا ته د هر مانځه نه دومره دعا کوم چې مور پلار دې نه کوم دین دې موږ ته را زده کړي نو الله الحمدلله داسې مسلمانان وروڼو شته وږدوي نه مسلمانان وروڼو فانورې خبرې مې کول بیا دعا مسلمانان وروڼو د کنې دا خو دومره بحث ده چې 3 جمعې پې وغږېږي دا ټولې خبرې لتنا ده د قضای حاجت په سوري کې به میتیازې نه کوي رسول علیه السلام وایي په سوري کې میتیازې مه کوي اخوانه به در باندې خزنده راوتلي مړ کړی دی سعد ابن عباده یو صحابي میتیازې په سوري کې کړې وي پیریانو مړ کړي دې شعر موږ پسې ویلي قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده رمیناه بسهمین ولم نخطئ فؤاده موږ وویست مړ مو که سعد ابن عباده رمیناه بسهمین دا د پیریانو شعر ده ومو ویست په دوه غیشو باندې په دا زړه باندې لم نخطئ فؤاده د زړه مو خطا نه وچ مو په دا زړه وویسته لکه د رسول الله امر دا ده چې سوري کې به میتیازې نه کوي قضای حاجت به نه کوي مسلمانانو د کاغذ په اړه هغې نه خو به بیا تېر شو ځکه هغې باندې وخت نیول کېږي لږ وخت ډېر د مسلمانانو وخت کم ده هغه خبرې لږ اوږدېږي نو الله دې موږ او تاسې ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي په مقبره کې به یې نه کوي قضای حاجت به په مقبره او په ادیره کې نه کوي موږ مسلمانان چې جذبه راسي له ادیرې ته ور وواچو علما وایي چې کله ادیره کې ګیاوې شنې وي کولې ونې دا ټول اسلام کې ناروا ده جواز نه لري تاترخاني هندي علمګیري دې ټولو کې شته او که وچ ول هغه بیا شکولی شي خو اور به نه وراچوي موږ ته ادیره خو په وښو ښه ښکارېږي سور واچوه ویې سوځوه دا مسلمانانو اسلام کې جواز نه لري جایز نه ده باید مسلمان او د قضای حاجت ته چې لاړې نو ډېر به ټوخېږي نه یو که څوک هلته در ننوتل تا ته جایز ده چې ورته وکړي چې هغه رانیسي ایسته ایسته به ډېر نه ګوري ډېر په خشوع په عاجزي باندې به کښېني په احترام باندې به کښېني ځان به داسې ښکاروي چې معنا زه یو په حیا باندې ناست یم او مستحي یم او چې کله قضای حاجت ته ننوتلې علما وایي چې کله چې ته قضای حاجت ته ننوتلې قرآن به در سره نه وي داسې یو شی چې هغې کې د الله نوم لیکلی نه وي در سره هغه باید ځان سره نه باسي که یې نه باسي جب کې به یې چې پټوي رسول علیه السلام به چې قضای حاجت ته ننوت ګوته به یې راوویست ځکه په دې کې لیکلي محمد رسول الله ابي بیا جب کې واچوله بیا به قضای حاجت ته ننوت ډېر خلک پوښتنه کوي یاسین شریف مې جب کې تشناب ته ننوتلی سم که نه سم ننوتلی دوه خبرې دي کله چې ته قضای حاجت ته ننوځې
نو دا راوباسه دا که قرآن دې په بټوب جب کې کوي بیا پروا نه کوي که نیکه دا د مۍ د سر نه باسه کوي پروا نه کوي جواز لري او چې قضای حاجت ته ننوتلي په چپه پښه به ننوځي اول پښې پښه به راننوځي داسې دعا به کوي څنګه د ټرمپ نوم هم ښه زده وي څنګه د کافرانو نومونه هم ښه زده وي څنګه په انګریزي باندې عنوانونه مو ښه زده وي څنګه به په کرکټ کې وایټ او فوټبال او ویکټ فلان و فلان ښه زده وي یوه دعا چې رسول الله موږ ته د ثواب امر کې کړی دی موږ د مسلمانانو نه یې زده څومره لویه مجمعه ناسته ده که اوس د لسو کسان دلته جګي ته ورته ته جګ سره هغه دعا ووایه د کوم مسلمان به زده وي موږ مسلمانانو ورونو بیخي عجیب حالت سره مخ یو دومره خو د غربیانو نه مه متاثر کیږئ داسې حالت خو نو په ځان باندې مه راولئ چې ټول د کفر الفاظ مو زده وي دي او مسلمان دا نه وي زده بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث چې تشناب ته ننوتلې دا دعا وکړه ولې نه دې زده کېږي ولې نه دې یادېږي څنګه انګریزي ته چې رواني باسکیټ باندې ښاغلی پتلون واغوندي هغه ورته راکش کړي او پرې رواني ولې و دعا دې نه زده کېږي یو ورځ مولا ته چې مولي صاحب محترمه کومه دعا ویل کېږي ما ته دا دعا راوکړه سږ کال یې دلته چې تبلیغیان راغلي وو دا خبرنۍ خبرې کوم ما ته یې ویلې پاکستانیانو وي مونږ وایم چې تاسې د مدرسې خبره په پاکستان کې اورېدله په یو خبر درته کوم میلمه وي د تشناب دپاره د قضای حاجت ضرور ده که نه ده ضرور وایي مونږ چیرې لاړو میلمانه یو پاکستان راغلي دي جومات ته میلمانه راځي دا خلک قضای حاجت ته چیرې لاړو نو زه خپله خجالت کړم مې دې ته اوس څه ووایم د جومات ضرورت مسلمانانو ورونو د دې کلي خلکو دا یو ضرورت کېدی شي بیا د تبلیغیان راسي انسان عاجز ده دا اوس یو سړي باندې مرض ولګي چیرې لاړ شي په دې کوڅو کې منډې وولي ولې یو قضای حاجت په دې جي کې نه جوړېږي څومره ډېر ځای هغلته به کوم بل سړي ته وي چې دا ځای ورکړي یو دوه دانې مسلمانانو کله یو میلمه راځي بندې وي د یو میلمه د جمعې په ورځ باندې د اختر په ورځ باندې چې د مسلمانانو اجتماع وي نو مسلمانانو دا تر حده ډېره ضرور ده د کوم کلي مشران چې دا مو د جامع جومات ته دا د ټول کلي جومات ته او هر مسلمان چې وسه کېدلی شي باید په دې کې اقدام وکړي او دې ته اراده وکړي او یوه خبر مسلمانانو د چندي په اړه باندې چې د خطبې په حالت کې علما وایي که چا د هغه نه پښې اړولې هغه خو یوه خبر بیا بل هم کوي چې کله د جمعې د خطبې په وخت کې سړی چنده کوي دا چنده روا ده که ناروا ده علما وایي یا به دا سړی چې کوم سړی سوال کوي حاجت به لري یا به حاجت نه لري که حاجت نه لري سوال کوي دلته سوال هم ناروا ده ده سره اعانت کول هم ناروا یو سړی د سوال کوي هغه ته سوال روا نه ده مالداره سړی دته د خیرات و صدقه ورکول اسلام کې څنګه ده شامي رد المختار کې لیکلي دي ګناه کې کم داخلي دي کابل ښار کې چې ګرځي دا پوډریان سوال درلو کي دوی ته چنده ورکول څرنګه ده مثلا نو علما وایي دوی پوډر پې اخلي په دې ګناه کې ته موږ سره شریک بل دا ده یو ښه سړی ده سوال کوي سوال خو ورته ناروا ده اسلام سوال یعنې دی دومره شی لري چې باید سوال ونه کړي خو دی بیا هم سوال کوي نو چې دی سوال کوي نو چې ته دا ځوان سړی ده کار و کسب کولی شي نو چې ته دته پیسې ورکړي دی ورکړي دی دې ته هڅول کېږي چې باید زه سوال وکړم خو پښتانه هغه پیدا نو بیا علما وایي په دې حالت کې دته صدقه ورکول ناروا ته ګناه کې ورسره شریکېږي ځکه سوال اسلام کې ګناه کبیره ده چې چاته جایز نه وي ته چې شی ورکوې په دې ګناه کې ته ورسره معاون شي ځکه تا دې ته راوهڅوه دې ته فکري مسلمانانو ورونو سوالګر هغه سوالګر یو ښځو ته پروا نه کوي یو سپین ږیری بوډا که سوال یې وکړه پروا نه کوي کله مو چې ځوانان ولیدل روغ جوړ ول سوال شی مه ورکوئ ځکه چې دوی ته شی ورکوئ دا ځوان ولې کسب نه کوي تاسې چې شی ورکوئ د تاسې د چندي و د اعانت د وجې نه دی نور هم دې ته راهڅول کېږي سوالګرۍ او چې ټول مسلمانان یې موږ پې باندې بند کړو دی به بیا کار چې وکړي یو کسب وکړي مسلمانان اما د جمعې د خطبې په اړه باندې علما وایي بعضې علما وایي که خلکو له پښو نه یې غاړې نه اړولې ښې بیا پروا نه کوي اما که د خلکو د پښو نه یې پښې اړولې بیا اسلام کې ناروا ده خو صحیح خبره دا د مسلمانانو د خطبې په حالت کې ټول حنفي فقه تر دې نه ډکه ده چې
چنده جواز نه لري د چندې مخالف نه یو رسول صلی الله علیه وسلم کله چې د اختر ورځ وله نبی علیه السلام د اختر په ورځ باندې راغی چنده یې کوئ بلال رضی الله عنه سره او څادر ورسره نو چنده یې راواخي بلال رضی الله عنه سره او ښځو ته ورغی تقریر وکړو ډېر په جذبه تقریر وکړو ښځو نه یې چنده وکړله خو هغه د خطبې حالت نه و ځکه د خطبې هغه حالت ته چې هلته استماع او غوږ نیوله ضرور ده ځکه چنده ناروا د اسلام کنه سیوطي صاحب کتاب جوړ کړی بذل العسجد فی السؤال فی المسجد جمعات کې سوال کول څرنګه دي بالکل جواز لري حدیث د ابو داود حدیث راوړی رسول الله ویلي نن غریب ته چا شی ورکړی ابوبکر صدیق ویلي ما زه چې مانځه ته تللی یم سوالګر سوال کو جمعات کې ما ورته وچه ډوډۍ وایي جمعات کې سوال روانه نو که دا چنده هم کېږي په شرع برابره کې هغه ته به څادر څوک چې زړې وي ورته وردي کېږي د جمعات یې یو سنت جوړ شي د جمعات لپاره د جمعې په ورځ دې راوړل کېږي د خطبې په حالت کې چنده کول ناروا ده نو الله پاک دې موږ په حال باندې رحم وکړي الله پاک دې موږ او تاسو ټول مسلمانان وروڼه په اتفاق اتحاد باندې کړي الله پاک دې ټول مسلمانانو شرعي حاجتونه پوره وګرځوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله پاک موږ د الله په دین باندې روان وګرځوي الله پاک موږ ته هدایت وکړي الله پاک موږ ته اهدنا الصراط المستقیم برابر وګرځوي مریضانو ته عاجله شفا ورکړي الله پاک شرعي حاجتونه مو پوره کړي الله پاک مریضانو څومره مړي شوي ټول باندې رحم وکړي الله د چا کوم شرعي حاجتونه یې ورته پوره کړي ډېر خلکو دعاوې غوښتلي الله پاک هغه دعاوې د مسلمانانو قبولې وګرځوي الله پاک شرعي حاجتونه یې پوره کړي مسلمانانو ورونو د یوه خبر هره جمعه دې مونږ کور ته خلک غوښتنه کوي خطونه راځي خلک غوښتنې کوي چې مونږ کور کې جنکیانې د دعا وکړي چې الله پاک په خیر واده کړي والله د رسول الله په منبر ناست یم داسې جمعه نه وي چې د مونږ د ورونو نه یا خلک د نورو جنې نه غوښتنې نه کوي راځئ مسلمانانو ورونو دی د لورګانو د پیسو نه تېر سي الله پاک به ځوانان هم په واده کې جنکیانې قسم په الله داسې جمعه نه وي چې خلک د دې غوښتنې نه کوي چې د مونږ کور کې جنکیانې ناستې دي چې مونږ هم بې پردې نه سو او د هغوی حقوق هم ادا سي دا د ټول د مونږ د پلرونو د لاسه پلرونو بس لس لکه ته کېنولي چې لس لکه دې کرا کړی هغه درته ني بس تباه شي خو الله پاک دې د هغو خویندو هم د مونږ خویندې دي د مونږ لورګانې دي د مونږ خورګانې دي مونږ مورګانې دي الله پاک د هغوی هم د حیا دپاره د ځوانانو دپاره هم الله پاک د حیا او ښه ځایونو ورته برابر وګرځوي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین